பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ரிக்வேதத்திலேயே சங்கரர், சதாசிவம். ஆச்சாரியாளை ஆதிசங்கரரை சேர்ந்த நம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப பெருமை உண்டாக்குகிற ஒரு சமாச்சாரம் சொல்கிறேன். சம் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தை. சிவம் என்றால் என்ன அர்த்தமோ அதுவேதான் சம்முக்கும் கிட்டத்தட்ட அர்த்தம். நல்லது, சௌக்கியம் அளிப்பது சம். லோகத்துக்கெல்லாம் நல்லதே செய்தவரானபடியால் தான் நம் ஆச்சாரியாளுக்கு சம்கரர், சங்கரர் என்று பெயர். அவருக்கு வைத்த இயற்பெயரே காரண பெயராகும் பெயருமாக இருந்துவிட்டது. இப்போது நான் சொன்ன அந்த முதல் ருத்ர சூக்தத்திலேயே ருத்ரனை சங்கரனாக சொல்லியிருக்கிறது. அவன் நம் எல்லோருக்கும், சகல ஜனங்களுக்கும், ஸ்திரீ புருஷாள் அவ்வளவு பேருக்கும், இன்னும் ஆடு மாடு குதிரை முதலான மிருக ஜாதிகளுக்கும் நல்லதை, சுகத்தை கொடுக்கட்டும் என்று அதில் மந்திரம் வருகிறது. 6வது மந்திரம். அவன் நமக்கு நல்லதை செய்யட்டும் என்பதற்கு மூலத்தில் நமக்கு சம்கரனாகட்டும் என்றே சம்கர என்ற வார்த்தைகளை போட்டு சொல்லி இருக்கிறது. ஆனாலும் மறை என்றே தமிழ் மரபு கொண்டாடுகிறபடி எதையும் கொஞ்சமாவது ஒழித்து ரகசிய அழகோடு சொல்வதுதான் வேதத்தின் வழி. இங்கேயும் அந்த வழியில்தான் சொல்லியிருக்கிறது. அவன் எங்கள் பொருட்டு நல்லதை செய்பவனாக என்கிற ஆர்டரில் வார்த்தை போட்டிருந்தால் நகா பிளஸ் சம் பிளஸ் கர என்று சங்கர சப்தம் வெளிப்படவே சேர்ந்து வந்திருக்கும். ஆனால் மறைமுகம் பண்ண வேண்டுமென்றே நல்லதை எங்கள் பொருட்டு செய்பவனாக என்று ஆர்டரை மாற்றி ஷம் நகா கரகா என்று மந்திரமாக கொடுத்திருக்கிறது. நகாவுக்கு ஒரு பக்கம் ஷம்மும் மறுபக்கம் கரவுமாக பிரித்து கொடுத்திருக்கிறது. ஆனாலும் சம்கர சப்தம் எப்படியோ வந்து விடுகிறது. வேதமாதா பரமேஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணிக்கிற முதல் சூக்தத்திலேயே அவனை சங்கராச்சாரியாளாக தெரிவித்து விடுகிறாள். மகா அறிவு படைத்த பிரச்சேதஸ் என்று முதலிலேயே சொன்னதும் அந்த சர்வஜனுக்கு பொருந்தி விடுகிறது. அப்புறம் சூப்பர்லேட்டிவ் வள்ளல் என்பதும் கருணாலயம் என்றே வர்ணிக்கப்படுகிற ஆச்சாரியாளுக்கு ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. 32 வயசுக்குள் அவர் இத்தனை உபதேசம் பண்ணி, இத்தனை புஸ்தகம் எழுதி, வாதங்கள் நடத்தி, தேசம் பூராவும் 3 தரம் சுற்றி வந்தார் என்றால் 3வது லட்சணமாக சொன்னபடி அவர் நல்ல பலிஷ்டராகவும் தான் இருந்திருக்கணும். சம்மை செய்கிற சௌமியமூர்த்தியாகவும் ருத்ரனை ஆதி முதற்கொண்டே வழிபட்டிருக்கிறார்கள். ஆதி முதலில் உக்ரனாகவும் அப்புறம் சௌமியமூர்த்தியையும் தன்னோடு அவியல் பண்ணி கொண்டவனாகவும் இல்லை என்று காட்ட வந்தேன். நல்லதும் அவனே, கெட்டதும் அவனே. ஒரே பரமாத்மாதான் நல்லது கெட்டது இரண்டாகவும் இருக்கிறது என்ற உத்தமமான தத்துவத்தை கொண்டது நம்முடைய மதம். வாஸ்தவத்தில் அது நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை, என்னவென்றே வரையறுக்க முடியாத நாமரூபமில்லாத பரமசத்தியம்தான் பரமாத்மா.
அந்த ஏக வஸ்துதான் மாயையினால் நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் உள்ள சகல ஜீவ ஜட பிரபஞ்ச வஸ்துக்களாகவும் தெரிகிறது. இதுதான் நம் மதம் சொல்வது. நல்லதை மட்டும் பண்ண ஒரு சுவாமி அவனுக்கு விரோதமாக கெட்டதை செய்ய சைத்தான் என்று நாம் சொல்லவில்லை. நாம் சொல்லவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம்? அனுபவிகளான சத்திய சாட்சா்காரம் பெற்றவர்களான நம் பூர்வீகர்கள் நல்லதற்கு மட்டும் ஈஸ்வர சக்தி, கெட்டதற்கு ஈஸ்வர சக்தி இல்லாத ஒன்று என்று தங்கள் பிரத்யட்ச அனுபவத்தில் காணவில்லை. ஒரே சாந்தம்தான் அடிப்படையான சத்வஸ்து, மெய்ப்பொருள், பிரம்மம், பரமாத்மா என்பது. அது மாயையால் சக்தி விலாசம் செய்கிற போது ஒரே ஈஸ்வரனாகத்தான் இருந்து கொண்டு நல்லது கெட்டது இரண்டும் பண்ணுகிறது என்றே அவர்கள் கண்டுகொண்டு நமக்கு சொல்லி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள். நாமும் நல்லது கெட்டதை கடந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட பிரம்மத்தில் ஐக்கியம் பெறுவதற்கு வழி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒரே ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் நல்லது கெட்டது இரண்டும் என்ற இந்த கான்செப்டில் கொள்கையில்தான் அவர்கள் ஆதிக்கும் ஆதியிலிருந்து ஒரே ருத்ரனை, ரௌத்ரம் என்றாலே மகா கோபம் என்று இப்போதும் நாம் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கேற்ப பரம உக்ரமூர்த்தியாகவும், அப்படி மட்டும் இல்லாமல் சிவமான பரம மங்கள சௌமியமூர்த்தியாகவும் வழிபட்டார்கள். இரண்டு வேறு சமாச்சாரங்களை ஒட்டு போட்டு அவியல் பண்ணவில்லை. ஒருத்தனுக்கேதான் இரண்டு ரூபம், இரண்டு வேஷம். யுத்த பூமியில் உக்ரமாக அடித்து நொறுக்குகிற மகாவீரனே அகத்தில் பத்னி, புத்திரர், பந்து, மித்திரர்களிடம் பிரியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி. ரேஸ் தியரி தவறானது. காட், சாத்தான் என்று இரண்டாக பார்த்தே பழக்கப்பட்ட மதஸ்தர்கள் அந்த பார்வையிலேயே நம்முடைய வேத மத ருத்ரனை பார்த்ததில்தான் வேறு தினசாக அர்த்தம் பண்ணிவிட்டார்கள். டிவைட் அண்ட் ரூல், பிரித்து ஆளுவது என்ற தங்கள் தந்திரமான கொள்கையையும் முடிகிற இடங்களிலெல்லாம் அவர்கள் நுழைத்து விடுவார்களாதலால் இதில் ஆரிய திராவிட வித்தியாசத்தையும் சாமர்த்தியமாக இழுத்து விட்டு விட்டார்கள். சர்வசக்தனாக ஒரே ஈஸ்வரன் தான். அப்படி அவன் சர்வசக்தனாக இல்லாவிட்டால் அவன் ஈஸ்வரன் என்று பெத்த பேர் வைத்துக் கொள்ளவே லாயக்கில்லாதவன். சர்வ என்றால் அதில் நல்லது மாதிரியே கெட்டதெல்லாமும் அடக்கமாகத்தானே இருக்கணும். பிரசித்தமான ருத்ர சூக்தங்களில் அப்படித்தான் அவனை விவரமாக வர்ணித்திருக்கிறது. நல்ல சக்தியாக மட்டும் ஈஸ்வரன், அவனுக்கு ஆப்போசிட்டாக கெட்ட சக்தியாக சாத்தான் என்று ஒரு இரண்டாம் ஆசாமி என்று இல்லை. அல்லது அந்த சாத்தானுக்கும் அசட்டு இந்துக்கள் தெய்வமாக ஸ்தானம் தந்து உக்ரமூர்த்தி என்று பூஜை பண்ணினார்கள் என்பதும் இல்லை. இரண்டு வெவ்வேறான சுவாமி இல்லை, ஒரே ருத்ர சிவன்தான். இரண்டு வெவ்வேறான ரேஸ்களும் இல்லை, ஒரே வைதிக சமுதாயம்தான், ஒரே பாரத கலாச்சாரம்தான். நான் கர்நாடகமான வைதிக குடுக்கை, 10ஆம் பசலி. அதனால் நான் என்னமோ சரித்திர நிபுணர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு மாறாக உளறுகிறேன் என்று தோன்றலாம். விவேகானந்தர் இருந்தார், இன்னும் சமீபத்தில் அரபிந்தோ இருந்தார். அவர்கள் என் மாதிரி இல்லை. சரித்திர ஆராய்ச்சி உள்பட நவீன கால சமாச்சாரம் எல்லாம் நன்றாக தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள். அநேக விஷயங்களில் சீர்திருத்தம், புரட்சி கொள்கை என்று சொல்கிறவற்றை பலமாக ஆதரித்தவர்கள். 10ஆம் பசலிகளை கண்டித்து கூட இருக்கிறவர்கள். அந்த இரண்டு பேரும் கூட இந்த ஆரியன் திராவிடியன் என்ற இரட்டை ரேஸ் தியரியை ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை. உங்களில் பல பேர் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை, சயின்டிபிக் அவுட்லுக், அறிவியல் கண்ணோட்டம் இல்லாவிட்டால் பிரயோஜனமில்லை என்று அபிப்பிராயப்பட்டு என் மாதிரி கட்டுப்பெட்டி சனாதனிகளை தள்ளுபடி செய்யக்கூடுமானதால் தான் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை, அறிவியல் கண்ணோட்டம் என்ற அந்த இரண்டு யோக்கியதாம்சமும் நிறைய பெற்றவர்களான இரண்டு பேரை சொன்னேன். எப்போதும் உக்ரனே, எப்போதும் சௌமியனும். இந்த தேசத்தில் இரண்டு ரேஸ் இல்லை என்கிற மாதிரியேதான் இந்த தேசத்தை வடக்கே ஹிமாச்சல கேதார்நாத்,
அமர்நாத்திலிருந்து தெற்கே ராம்நாத், ராமேஸ்வரம் வரை கட்டி காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஈஸ்வரனும் இரண்டு இல்லை, இரண்டு ரேஸ்கள் காலக்கிரமத்தில் கலந்து குழம்பி ஒன்று மாதிரி ஆகிவிட்டன என்று இண்டாலஜிஸ்ட் சொல்கிற மாதிரியே, அது எப்படி தப்பானதோ அதே மாதிரியே இரண்டு சுவாமிகளை குழப்பி ஒருத்தனாக்கி இருக்கிறது என்பதும் தப்பு. யஜுர்வேத ருத்ரத்தில் இரண்டு இடங்களில் உக்ரபாவத்தில் உள்ள ருத்ரனை கூப்பிட்டு, அப்பா ருத்ரா, உனக்கு எந்த சிவமான மங்கள ரூபம் உண்டோ தே சிவாதனூஹு என்று ஸ்பஷ்டமாக வருகிறது. முதல் அனுவாகம் 3வது மந்திரமும் 10ஆம் அனுவாகம் 2வது மந்திரமும் சாக்ஷாத் ருத்ரனுக்கேதான் சௌமிய ரூபமும் உண்டு என்பது இங்கே நிசந்தேகமாக ஐயமரத் தெரிகிறது. ஒரு சமயத்தில் உக்ரம், இன்னொரு சமயத்தில் சௌமியம் என்று அவன் மாறி மாறி இருப்பானா என்றால் அப்படியும் இல்லை. வாஸ்தவத்தில் எதுவாகவும் இல்லாத அவன் எப்போதுமே உக்ர ருத்ரனாகவும் இருப்பான், எப்போதுமே சௌமிய சிவனாகவும் இருப்பான். நம் அறிவையும் நம்முடைய லாஜிக்கையும் மீறிய பரமாத்மாவனாவனால் அப்படி இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி எப்போதுமே சிவமாக அவன் இருப்பதை வைத்து அவனுக்கு ஏற்பட்டதுதான் சதாசிவ நாமா. மகாவீரன் ரணபூமியில் உக்ரனாயிருக்கிறான், கிரகத்தில் சௌமியமாயிருக்கிறான் என்றேன். சுவாமிக்கோ பிரபஞ்சமே ரணபூமியாகவும் இருக்கிறது, கிரகமாகவும் இருக்கிறது. ஒரு பக்கத்தில் சம்ஹார கர்த்தாவாக இருக்கிறான், இன்னொரு பக்கத்தில் பரிபாலன கர்த்தாவாக இருக்கிறான். ஒரே சமயத்தில் இந்த இரண்டு காரியமும் நடக்கிறது. ஒரே சமயத்தில் ஒரு இடத்தில் பூகம்பமும் எரிமலை வெடிப்பு உண்டாகி சம்ஹாரமும், இன்னொரு இடத்தில் நல்ல மழை பெய்து பரிபாலனமும் நடக்கிறது. ஒரே சமயத்தில் ஏதோ இரண்டு தேசங்கள் மோதிக்கொண்டு யுத்தம் செய்கின்றன, வேறே இரண்டு தேசங்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டு உறவு கொண்டாடுகின்றன. நாம் இத்தனை கோடி பேர் இருக்கிறோம். நம் அத்தனை பேருக்குள்ளும் அந்த ஒருத்தனேதான் அந்தராத்மாவாக அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு நடத்தி ஆட்டி வைக்கிறான். நம்மில் பலர் நல்லதை நினைத்து நல்லதை செய்து கொண்டு சாந்தமாயிருக்கிறோம், வேறே பல பேர் கெட்டதை நினைத்து கெட்டதை செய்கிறோம். இந்த இரண்டு தினசான காரியமும் ஒரே சமயத்தில் நடக்கிறது என்றால் அப்போது அந்த சர்வாந்தர்யாமி ஒரே சமயத்தில் சௌமியம் உக்ரம் இரண்டுமாக இருக்கிறான் என்றுதானே ஆகிறது. முன்னேயே சொன்னார் போல அவன் அவனாக மட்டுமே நிஜஸ்வரூபத்தில் இருக்கிற போது இந்த இரண்டாகவும் இல்லாமல் இரண்டையும் கடந்த ஸ்திதியில் இருக்கிறான். அவனை மாயையினால் நாமாக பிரதிபலிப்பதற்கு மூலச்சரக்கான ஈஸ்வரனாயிருக்கும் போது நல்லது கெட்டது இரண்டுக்கும் மூலமாக ஒரே போதில் இருக்கிறான். மூலத்திலிருந்து வந்த தனி ஜீவர்களான நாமாகிற போது ஒவ்வொரு சமயத்தில் நல்லதாகவும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் கெட்டதாகவும் இருக்கிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் கிட்டிட வாய்ப்பறியாதே, திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் கிட்டிட வாய்ப்பறியாதே,
குருவருள் வேண்டி சரணடைந்தேனே குருவருளுடனே திருவருள் சேர்ந்ததே. குருவருள் வேண்டி சரணடைந்தேனே குருவருளுடனே திருவருள் சேர்ந்ததே. திருவருள் தேடிய குருவருள் நாடிய குருவடி பணிந்து கும்பிட்ட போதே. திருவருள் தேடிய குருவருள் நாடிய குருவடி பணிந்து கும்பிட்ட போதே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று திருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று குருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று திருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. திருவருள் கிடைக்கணும்னு தபஸ் இருந்தேன். ஆனா அந்த திருவருளை எப்படி அறியணும்னு எனக்கு தெரியல, புரியல. ஆனா அந்த குரு வருள் வேண்டி நான் சரவணன்னு போய் சேர்ந்தேன். சேர்ந்த உடனே அந்த குருவருளோட கூடவே திருவருளும் போனஸ் மாதிரி வந்துடுச்சு. திருவருளை தேடி நம்ம எங்க போனோம்? குருவருள நாடி போனோம். அந்த குருவடியை பணிந்து கும்பிட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்னா, குருவும் திருவும் கூடியே நின்று, திருன்னா சுவாமி, குருன்னா குருநாதர், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம தேடி வந்திருக்கான் குழந்தை, நம்முடைய அருளை வேண்டி நிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவருள் புரிந்தது. என்ன புரிஞ்சது? திருவடி, குருவனுடைய திருவடி இருக்கே, எனக்கு திருவருள் புரிந்தது. இப்ப குருவனுடைய திருவடியை சேர்ந்த உடனே குரு அருள் கிடைச்சது. குருவருள் கிடைச்ச உடனே கூடவே திருவருளும் சேர்ந்து ஒன்னா வந்தது. அதனால இதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, திருவருள் வேணும்னா சிரமப்படவே வேண்டாம். குருவருள் கிடைச்சா திருவருள் போனஸ் மாதிரி கூடவே வரும். குருவருள் கிடைக்கணும்னா நல்ல குருவரை தேடி நாடி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் புரியுது இல்லையா? அதுவும் முக்காலம் உணர்ந்த முனிவரான நம்முடைய மகாபெரிவா மாதிரி குரு நமக்கு கிடைச்சிருத்தோன்னா நமக்கு எல்லாம் தானாவே தேடின்னு வரும். பெரியவாளுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது. பெரியவா எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு பொருளும் இருக்கும். அவ ஏன் இப்படி சொன்னான்னு அந்த சமயத்தை நமக்கு புரியாத இருக்கலாம். ஆனா அது அப்புறம்தான் அதோட இது என்ன விசேஷம்ங்கிறது கொஞ்சம் யோசனை பண்ண அப்புறம் தான் நமக்கு புரியுமா. ஒரு பக்தர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப நாளா பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கவே இல்லை, எல்லாம் வேண்டிட்டார், சுவாமியெல்லாம் வேண்டிட்டார். பெரியவாட்டையும் போகும்போதெல்லாம் சொல்லுவார், பையன் படிச்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு நல்ல இடத்துல வேலை கிடைக்கணும், நல்ல வேலை கிடைச்சி செட்டில் ஆனாலும் ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும், நல்ல பொண்ணா பார்த்து. அப்படி செட்டில் பண்ணிட்டா எனக்கும் என் கடமையெல்லாம் முடிஞ்சிடும், நானும் மடத்தோட கைகாரியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். ஒரு சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பையனுக்கு 2 வேலை கிடைச்சது. அதுல 2 வேலையில ஒரு வேலை ஒரு தற்காலிகமான வேலை. அது எத்தனை நாளைக்கு வச்சுப்பான்னு தெரியாது. ஆனா அது நல்ல வேலை, நல்ல அலுவலகம், நல்ல வேலை. அதுல கிடைக்கிறதே கஷ்டம். இந்த அந்திக்கு தற்காலிகமான வேலை கிடைச்சிடுச்சு. நல்லா படிச்சிருக்கான், கண்டிப்பா இவனுடைய ஒரு சாமர்த்தியம் அந்த அலுவலகத்துக்கு தேவை, இவன் நல்லா உழைக்கக்கூடியவன், சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னா குடுகுடுன்னு நல்லா மேல வரக்கூடிய அத்தனை தகுதி அவனுக்கு இருக்கு. ஆனா அது எத்தனை நாளைக்கு அந்த வேலை இருக்குன்னு தெரியாது. இன்னொரு வேலை ஒண்ணு கிடைச்சது, அது நிரந்தரமான ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை. ஆனா தனியார் நிறுவனத்துல வாச்சது போனா போச்சு, வேணும்னு தூக்கி மேல கொண்டு வருவா, வேண்டானா கீழே மட்டம் தட்டி வேற ஒருத்தனை கொண்டு வச்சிருவா. இவங்களையே ஒருத்தனை ட்ரெயின் பண்ண வைப்பா, ட்ரெயின் பண்ணி அவனே ஒரு நாளைக்கு உனக்கு பாஸ் ஆயிடுவான். இதெல்லாம் தனியார் நிறுவனத்துல ரொம்ப சாதாரணம். வேணும்னு வச்சுப்பா, வேண்டான்னு அனுப்பிச்சிடுவா. வேணுங்கிற வாழ்க்கெல்லாம் நிறைய வசதி கொடுப்பா, பிடிக்காத வாழ்க்கை அவளே போகும்படியா பண்ணிவிடுவா, அசௌகரியங்கள்லாம் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. இவருக்கு தன் பிள்ளைக்கு இந்த 2 வேலை கிடைச்சிருக்கேன், இந்த 2 வேலையில எந்த வேலையை ஒத்துக்கிறதுன்னு தெரியல. சரி நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம், பெரியவாட்டிய போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு நேர பெரியவா கிட்ட போயிட்டேன். பெரியவா கிட்ட போனோடனே, பெரியவா இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு, பையனுக்கு 2 வேலை கிடைச்சிருக்கு, ஒன்னு தற்காலிகமான நல்ல வேலை,
இன்னொன்னு நிரந்தரமான ஒரு அவ்வளவு பிரமாதம்னு சொல்ல முடியாத ஒரு வேலை. இதுல எதுக்கு போகலான்னு தெரியல. பெரியவா ஒரு கொஞ்ச நாள் யோசனை பண்ணிட்டு நீ அவனை தற்காலிகமான வேலைக்கா போய் சொல்லு, அந்த நிரந்தரமான வேலை வேண்டாம், 15 நாள் தானே சொல்லிருக்காவா, அப்படி 15 நாள்னா அப்புறம் 15 நாள், அப்புறம் ஒரு 15 நாள் இப்படி வரும், பாத்துக்கலாம், நீ அங்கேயே அனுப்பு அப்படின்ட்டா. இந்த அம்பிக்கு கொஞ்சம் யோசனை, என்னது பெரியவா இப்படி சொல்றாளே, தற்காலிகமான வேலைக்கு போங்கிறாளே, திடீர்னு ஒரு நாள் போய் சொல்லிட்டா என்ன பண்றேன்னு. அப்பாக்காரர் சொன்னார், பெரியவா சொன்னாதுல எப்பவுமே அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கும், ஏதோ ஒரு கருத்து இருக்கும், வா போலாம். பெரியவா சொன்ன பிரகாரமே நாம நேர நம்ம அந்த தற்காலிகமான வேலையை போய் ஒத்துண்டு வரலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு போனார். பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தா போனா. இந்த அம்பியும் தற்காலிகமான வேலையில போய் சேர்ந்துட்டான். ஒரு 15 நாள் வேலையில இருந்தான். அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் லீவ்ல போயிருந்திருக்கார். அந்த லீவ் வேகன்சில தான் இந்த பையனுக்கு அந்த தற்காலிகமான வேலை அந்த அலுவலகத்தை கிடைச்சிருக்கு. 15 நாள் இந்த அம்பி நன்னா வேலையெல்லாம் கத்துனுட்டான். அந்த மேனேஜருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா படுத்து, ஆஹா இந்த அம்பியை எப்படி விடக்கூடாது, எப்படியும் பிடிச்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கும் மனசுல ரொம்ப பிடிச்சு படுத்து, அந்த யாருடைய ஒருத்தர் லீவ்ல போயிருக்காரு அவருடைய ஒரு இதுல தானே வேகன்சில, லீவ் வேகன்சில இந்த அம்பிக்கு வேலை கிடைச்சது இல்லையா, அவர் மறுபடியும் ஒரு 15 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார். சோ இந்த அம்பிக்கு இன்னொரு 15 நாளைக்கு வேலை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. இப்படி ஒரு 3-4 தடவை எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. 4வது தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மேனேஜர் நேர பெரியவா கிட்ட போனார். என்ன பெரியவாளை தெரியாது, யாருமே கிடையாது. இந்த அலுவலக மேனேஜர் நேர பெரியவாட்ட போனார். பெரியவாட்ட போய் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் லீவ்ல போனார், ஒரு 15 நாளைக்கா நீங்க சொன்ன அம்பியை நான் வேலைக்கு வச்சிருந்தேன், ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சு வேலை கத்துட்டு ரொம்ப நல்லா அந்த லீவ்ல போனவர் செய்யறத மாதிரி 4 மடங்கு வேலை, நல்ல குவாலிட்டி வேலை, நல்லா சொன்னது கப்பன்னு பிடிச்சி நல்லா செய்யறேன். இப்ப அந்த லீவ்ல போனவர் வேலையை விட்டுட்டார், ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் வேற ஏதோ வெளிநாட்டுக்கு போறார் போல் இருக்கு, விட்டுட்டார். அந்த இடத்துக்கு நான் இந்த அம்பியவே ஏற்பாடு பண்ணிடலான் இருக்கேன். நாளையில இருந்து அந்த அம்பிக்கு வேலையை பர்மனன்ட் ஆக்கிடலான் இருக்கேன். இன்னையோட முடியறது 2 மாசம், நாளையில இருந்து அந்த அம்பியை பர்மனண்டா பண்ணிட்டான் இருக்கேன். பெரியவா என்ன சொல்லுன்னு கேட்டேன்னா, பெரியவா என்ன சொல்லுவா, ஒருத்தர் நல்லது கிடைக்கிறதுன்னு தடுப்பாளா, வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்பாளா, கொடுக்காத, அவனெல்லாம் வச்சுக்காத, அவனெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, இன்னைக்கு நன்னா வேலை செய்வான், நாளைக்கு ஏமாத்திடுவான்னு சொல்லுவாளா. அவர் பெரிய ஞானி, மகா ஞானி. அவருக்கு நல்ல குழந்தைகளும் ஒண்ணுதான், கெட்ட குழந்தைகளும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. எல்லாம் லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்தோன்னு வாழறவர் இல்லையா, அவர் வாழ்ந்து காட்டுறவர் இல்லையா அவர். அதனால என்ன பண்ணார், பரவாயில்ல எடுத்துக்கோ, அந்த அம்பியை பர்மனன்ட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண, அந்த அம்பியை கூப்பிட்டு அனுப்புன. அந்த அம்பியும் வந்தான் சாயங்காலம். என்னப்பா உனக்கு என்ன ஆச்சு எது அப்படின்னா, இல்ல நாளையில இருந்து மறுபடியும் இன்னொரு 15 நாளைக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு நாளைக்கு காத்தால போனாதான் தெரியும் அப்படின்னா. ஒன்னா பெரியவா எதுவுமே சொல்லலையா, சஸ்பென்ஸா வச்சிருந்து, ஒன்னும் கவலைப்படாத, சந்திரமௌலீஸ்வர் இருக்கார் பாத்துப்பார், நாளைக்கு காத்தால போ, உனக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கிறதோ இல்ல வேற ஏதோ நல்ல மாதிரியான நியூஸ் கிடைக்கிறதோ கிடைக்கட்டும், நீ போயிட்டு சாயங்காலம் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டு வரான். இந்த அம்பி மறுநாள் காத்தால ஆபீஸ் போனான். போன உடனே உட்காந்துருந்தான். ஏன்னா அவர் மேனேஜர் கூப்பிட்டு நீ வேலைக்கு போனாதான் அன்னைக்கு மறுபடியும் போகணும், அடுத்த கான்ட்ராக்ட் 15 நாளைக்கு. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பெரியவா கூப்பிட்டாரான். கூப்பிட்டு கையில ஒரு கடிதாசி கொடுத்தாரான். இந்த அம்பி படிச்சு பார்த்தோன்னு அப்படியே அவனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. என்னன்னா, உன்னோட வேலையினுடைய திறமையெல்லாம் பார்த்தோம், இங்க இப்போ ஒரு லீவ் வேகன்சில ஒன்னு அப்பாயின்ட் பண்ணணும், இப்ப அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார். உன்னை மேலிடத்துல சொல்லி உன்னை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன், உன்னை இந்த ஸ்தானத்துல உன்னை பர்மனன்ட் பண்ணிருக்கேன், நீ இன்னில இருந்து பர்மனண்டா ஜாயின் பண்ற, உனக்கு 6 மாசம் ப்ரொபேஷன், அதுக்கப்புறம் நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டரை கொடுத்து நல்ல சம்பளமும் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாராம். அம்பிக்கு கேட்கணுமா, அப்புறம் நம்ம தற்காலிகமான வேலைன்னு நினைச்சுட்டு போனோம், பெரியவாளுடைய கருணையில இதை ஜாயின் பண்ணுனா நாமளும் பண்ணினோம், இன்னைக்கு அந்த வேலையை நமக்கு பர்மனன்ட் ஆகி தெரிஞ்ச இடமா போயிடுத்து, ஒரு 2 மாசம் பழகினர்ல இங்க இருக்கிற வேலையை நம்ம நன்னா கத்துனுட்டோம், என்ன வேலை செய்யணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு, எல்லா மனுஷாலையும் பிடிச்சு போச்சு, எல்லார் மனசுலயும் நம்ம இடமும் பிடிச்சிட்டோம், வேலையிலயும் இடம் பிடிச்சோம், நம்ம சந்தோஷப்படலாம். இப்படிதான் பெரியவா நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, ஆனா நம்ம அவர் பண்றது எல்லாமே நல்லதை தான் கொடுக்கும், நல்ல விளைவுகளை தான் தரும். பெரியவாளை நம்பினா அவர் எண்ணிக்கை யாரையும் கைவிடவே மாட்டார். அப்பேற்பட்ட மகா பெரியவாளுடைய திருவடிகளை சரணம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரிவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரிவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட யாத்திரைகள்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது. அநேகமாக கூடுமான மட்டும் பெரியவா போன ஊர்களை யாத்திரைகளை விடாதே சொல்லிட்டு வரும், பார்த்துட்டு வரும். அப்போ கூட இந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் ஏதோ 1-2 இப்படி தான் சொல்ல முடியறது. இன்னும் அதை முழுக்க அத்தனையும் விவரமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல நாட்கள் பல வருஷங்கள் ஆகலாம். அப்படி ஒரு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம ஏதோ கையால் உதிரணியால் அல்றாப்பில் அள்ளின்னு இருக்கோம். 1945 பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு கலவ பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தி ஆனதுனால அந்த பொன்விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரிவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரிவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானா இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர வித்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கு. அப்படி இந்த 45 வருஷம் அந்த பொன்விழாக்கு 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரிவா சம்பாவனையாக கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன்விழாவாக இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா பெரிவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன? வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒன்று உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போது நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது, அந்த பிராணம் போகிறதே என்ன நினைப்போடு நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலேயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போகிற சமயத்தில் ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கள் எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகிருக்கும். இதில் ஏதான அப்பப்போ நம்ம நினைவேலையில் அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போகிறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போகிற சமயத்தில் நாம் ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கள் பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், அந்த பிராணம் போகிறவருக்கு நாய் நினைப்பு அந்த நாய் நினைப்போடு விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயாக போயிடும். ஒரு காக்காயை நினச்சின்னு விட்டார்னா காக்காயை போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்தில் இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுனர், பகவானோட நினைப்பாக இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையாக இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோடு நினச்சிண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம் பகவானாக போய்டுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம், மோட்சம், அதுதான். அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜெல்லாம் போய் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியாக மெடிக்கல் ரீதியாக பார்த்தா அவளுக்கு வழி உணர்வு இல்லாத கோமாகமாக ஞாபகம்லாம் இல்லாத இருக்கலாம். ஆனால் உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும். ஆழ்வார்லாம் சொல்கிறார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒன்றுமே வரத்தேன், எனக்கு வியாதியில் இருக்க போகிறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படிலாம் நான் என்ன யமபடர்கள்லாம் இழுக்கிறதே அவளை பார்த்த பயத்திலே இருப்போம். அந்த பயத்தோடையே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குள்ளியாக பிறக்கலாம். இப்படிலாம் இருக்கும். அதனால் அந்த சமயத்தில் ஒன்று ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால் நான் இப்போவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்றைக்கோ ஊருக்கு போகிறதுக்காக இன்றைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போல இருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரார். அதனால் அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்கிறதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால் இப்போவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்தில் சொன்னதான் நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்குது, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிண்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால் எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோடு இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால் நாமா விழ 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 மனசில் அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னால்
பகவான் கீதையிலையும் அப்படித்தான் சொல்றாரு, நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு, ஆனா அந்த போற சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கோ, என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா லேசில் கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்திம காலத்துல வரணும்னா முன்னாலே எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவா வரணும் அப்படின்னாக்க பிராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனாலதான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலேயே பழகிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்திலையும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா, அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஊர்ல யாரானும் காலமாக போறா அப்படின்னு டெத் பெட்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சமயத்துல பக்கத்துல இருக்கிற சத்சங்கத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்னா போய் அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும். அவர் இப்ப போவாரா அப்ப போறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்க கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவா இருந்தால் சரி, பகவன் ராமநாமாவோ கிருஷ்ணநாமாவோ இல்ல சிவநாமாவோ இல்ல முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்கள் எப்படி எந்த பக்தியோட இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதுல விழறாப்புல அப்படி சொல்லிண்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்துல கங்கா தீர்த்தம் துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமா பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்ன பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சா. இதை பாருங்கோ, நாம இருக்கிறதே நமக்கு ஒண்ணு கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போறதுக்கு காலத்திலையும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இன்னால போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போற சொல்ல போறார். இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன, நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு அது அந்த ஆத்மா நல்ல விதத்துல பகவத் ஸ்மரணையோட பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால நான் கைக்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையறதுக்கு, நல்லதை அடையறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உபகாரம் பண்றதை விடையா நம்ம இனிமே நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனா இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்னும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம கடைபிடிக்கணும். ஊருக்கு ஊரு தெருக்கு தெரு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தை பெரியவா சொன்னா. அதே மாதிரி 1946 நாட்டை துண்டாடுறதுக்காக தீய சக்திகள்லாம் சேர்ந்து கலகம் பண்ணினா. அப்ப என்ன பண்ணினா, நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் நடந்துன்னு வந்தது. இன்னும் இதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்துல நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போறது. அப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு எப்படியும் சுதந்திரம், என்ன சுதந்திர போராட்டத்தோட அந்த தீவிரத்தை பார்த்து இது எப்படியும் நாம இந்த நாட்டை விட்டுட்டு இவாழ்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு முன்னாலே தீர்மானம் வந்துடும் இல்லையோ. அப்படிலாம் வந்திருக்கு. அப்படி வந்தா கூட அவளோட அந்த எண்ணத்தை பாருங்க, இத்தனை நாள் அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி பண்ணியாச்சு, இப்போ விட்டுட்டு போகணுங்கிறதையும் மனசு வரல. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னார், நம்ம இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனா கூட இவ நிம்மதியா சௌக்கியமா இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவளே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும், இந்த இப்ப படுற கஷ்டத்துக்கு இப்ப அவன்கிட்ட இருந்ததே தேவையில்லை, அடிமையா இருந்தே தேவையில்லைங்கிறாப்புல பண்ணணும். அதாவது பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறான். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதிதர்களையும் காப்பாத்துறதுதான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமே நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும், அதுதானே அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னன்னு பல பேரை பார்க்கிறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையா சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவ. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால, கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால
இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில் பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பெரியவா அதில் ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்தில் ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும். அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதா இருக்கும், அன்னி பொழுது நம்ம பாபம் வேண்டாது, அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சினோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. இப்படி பிற்காலத்துல வரப்போற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாமும் ஒரு பார்த்து பார்த்து தீர்க்க இதான் ஞான திருஷ்டிங்கிற. அதனாலதான் எதையுமே ஒரு ஞானிட்ட திருக்கால ஞானிட்ட போய் நாம பார்க்கிறோம். புராண இதிகாசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகள்லாம் பலசாலிகள்னு ராஜாக்கள்லாம் பெரிய இது மாதிரி வசிஷ்டர் வாமதேவர் முதலான மகரிஷிகள்லாம் வச்சிருந்து அவளோட ஆலோசனைப்படி எல்லாம் ஏன் ராஜ்யத்தை பாரம் பண்ணியிருந்தா நடத்தியிருந்தான்னா அந்த திருக்கால ஞானிகளுக்கு தான் தெரியும். இந்த ஒரு காரியம் பண்ணினா இது இன்னைக்கு இப்படி சரியா வருமா, நாளைக்கு என்ன வரும், நாளைக்கு இதனால நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, இப்படி எல்லாம் தீர்க்கமா ஆலோசனை பண்ணி நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் அந்த ரிஷிகளுக்கு உண்டு, மகான்களுக்கு உண்டு, தபஸ்விகளுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவளை ஆசிரியிச்சு அவ மூலியமாவே அவ பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணியிருந்த வரைக்கும் எல்லாம் பிரமாதமாக தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினான். திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துட்டு இருக்கா. ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. மேனாவை சாத்தின்னு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா, கூட எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் வருது. இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமா திரும்புறது. அங்க வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானும் கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல ரோட்ல 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்ப யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தா யாரான்னு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவ வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வரா. கேட்டா 2 பேரும் சொன்னா 2 அவ சொன்னா 2மே திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா இடது பக்கமா பண்ணா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம், வலது பக்கமா பண்ணா நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்கு, அதை சுத்தின்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமா போயிட்டா சீக்கிரம் எல்லாம் அப்படின்னு அவ அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனான். ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கமானா சுத்தின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாவே போச்சுன்னா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கமானா சுத்தின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாவே போச்சுன்னா போறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா வரானோன்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்தா அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா, அடுத்த ஊருக்கு போனா. 2வது கிராமத்துலயும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்துல வந்தா அப்ப கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்க கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். இன்னொன்னு நாளைக்கு நான் பண்ற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லல. மேனேஜருக்கு கவலையா இருக்கு, இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லியா அப்படின்னா, பெரியவா எங்க ஊர்ல வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்க ஊர்ல வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டு இருக்கா. காரணம் அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா 2 மாசம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்லேருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்றா. அங்கெல்லாம் போகாத பெரியவா அப்படி வலியை வந்து தூங்கின்னு குழப்பி உங்க ஊர்ல பண்ணிட்டுவான்னு சொல்றா. ஆனா இந்த ஆளான்னா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமா சொல்லாத வாய் மூன்று இருக்க. உடனே பெரியவா கிட்ட ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமான்னு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா வந்து கூப்பிட்றா இடத்துக்கெல்லாம் போகாது, இங்க வந்து பண்றேன்னு வலியை வந்து சொல்றா. ஆனா ஆசையா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமா இருக்கு, இந்த ஊர்ல குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு, பூமியெல்லாம் பாளமா வெடிச்சிருக்கு, ஒரு இடத்துலயும் தண்ணி இல்லை. அதனால பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால இங்க இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துருத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாசம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனா பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னு. சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம், இந்த ஊர்ல தான் அப்படின்னா. அப்படியே நடு ரோட்லயே இந்த வீட்டு வாசல்லையே மேனாவை இறக்குச்சுன்னா எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, காத்தால காரியம் இருக்கு அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க. யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதுல ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு.
ஒரு அரை மணி 3/4 மணி ஆனோடனே எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு கூட எழுப்பி ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்தில் எழுந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்துருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்தடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல. நட்சத்திரம் தெரியறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும்? தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல, அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். உடனே சரி நீ தூக்கலமா இருக்கு இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 1/2 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்தில் வீடு திண்ணை இருக்கு, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டார். பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. முதல்ல சில்லுன்னு காற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சுது, உடனே தூறல் போட ஆரம்பிச்சுது, மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னார், இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது, வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டிது. எப்படி கொட்டித்துன்னர், 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் அந்த சாத்துர் மாதம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்கோ. அப்படி ராவோட ராவா கொட்டி தீர்ந்துருத்தோம். ரிஷேஸ்வரங்கர்னா எப்படி இருப்பார், இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அர்த்தராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அந்த வருஷம் சாத்துர் மாசம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேரு, திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அப்படி பெரியவா போற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறைய தீக்கத்தானே பார்த்து இனிமே வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையால் நடந்து பாதராத்துல போய் அவளை எழுப்பி வலிய அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிறார். பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்க பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படிதான், பல அனுகிரகத்துக்கு தான் அப்படிதான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்பிரமணியரோட பொறுப்புல காமாட்சிக்கு வள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வர மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10. கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை
அந்தமிலான் அந்தமிலான் வர ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரியவாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர பூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தன் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான் முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய் இன்பம் தருவன் குயிலே
ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன்பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூகன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய்
காருடை பொன்திகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்னி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி எந்தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சங்கர
சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.